필립체 넷팩 부대표 그리고 상해영화제 프로그램 어드바이저를 모시겠습니다. 박수로 좀 맞아주시기 바랍니다. 예, 이 주제 1회 토론자로는 우주상벌영화제 프로그래머이신 조준 프로그래머 앞에 모시겠습니다. 조준 프로그래머 안 계신가요? 아주 예. 그리고 두 번째 주제인데요. 두 번째 주제는 부산 독립 다큐멘터리 영화의 경향, 경합하는 다큐멘터리의 기억술이라는 제목을 가지고 발표를 해주실 영화평론가 부산대학교 영화연구소 전임연구원 김기만 선생님 모시겠습니다. 박수 와주시기 바랍니다. 네, 두 번째 주제의 토론자는요, 강원대학교에서 오셨습니다. 인문과학연구소 정락길 교수님 모시겠습니다. 그리고 이제 세 번째 주제죠. 오늘의 마지막 주제인데요. 공적 영역과 사적 시선이라는 타이틀을 주제를 가지고 다큐멘터리 제작의 실제에 대해서 말씀을 해주실 윤재호 영화감독을 앞으로 모시겠습니다. 세 번째 주제에 대해서 토론을 맡아주실 분은 스웨덴 영화진흥위원회의 페스티벌 매니저 테오 차포스입니다. 앞으로 모시겠습니다. 예, 그러면 첫 번째부터 발제를 들어보도록 하겠습니다. 먼저 필립체 넷팩 부대표께서 기계에 대한 분노, 지금 아시아 다큐멘터리에 대해서 발제를 해주시도록 하겠습니다. 지금 혹시 불편하시면 다른 발제자 토론자분들은 잠시 들어갔다가 나오셔도 괜찮아요. Well, welcome. I'm not a specialist in this subject, but if this is the only way to get to Hyundai Beach, well, I'm going to write this piece. So I wrote this because I'm always curious about memory and what you remember and what you don't remember. And writing this, I realized how much we don't remember. You know, in just 25 years, the landscape for Asian documentary films has so radically changed that one would be hard-pressed to recognize it. In 1989, when Yamagata became the first Asian documentary film festival, their programmers could not find any Asian documentary worth putting in competition. Today, a very conservative estimate would put the number of Asian documentary festivals at maybe over 30. In Korea, I know about the DMZ and EBS festivals, but I'm sure there's many others that I don't know about. There are many other documentary festivals in China, India, Indonesia, Hong Kong, Taiwan, Singapore, Malaysia, Thailand, the Philippines, Iran, and Egypt. Interestingly, excepting Yamagata, I believe, most of these documentary festivals only emerged in the 21st century. The father of Japanese documentary, Shinsuke Ogawa, who died in 1992, was instrumental in founding the Yamagata Festival. And he personally moderated the first Asia Symposium, which is a seminar on Asian documentary during that first festival. It was a historic gathering of Asian filmmakers and critics, such as Philippines, there was Teddy Ko, there was Nick Diocampo, and the filmmaker Kidlat Tahimik. From Malaysia, there was the filmmaker and critic Stephen Teo, and the filmmakers Mansur Puteh and Zarul Al-Bakri. From Taiwan, there was the film critic Peggy Chiao. From Thailand, the filmmaker Manok Udemde. From Japan, the filmmakers Tsuchimoto Noriaki and Takagi Ryotaro. And from Sri Lanka, the female filmmaker Sumitra Piris. It must be noted that half of them were not even involved in documentary. And that suggests how young the Asian documentary field was at that time. They were there out of an interest in documentary and to debate the paradox of why documentary is so undeveloped. I think Malaysia's filmmaker Zarul Al-Bakri states it best, and he said, similar to Thailand, most of the documentaries that are made, in fact, are basically tourist documentaries, government documentaries, corporate documentaries. There's no independent documentary movement in my country at all. As to why no one is looking at the idea of doing documentaries, the government has, over the last 30 years, which is the period of our independence, been controlling the media. Actually, that statement still holds quite true today, where the media is still controlled terribly in Malaysia.
In many ways, what the discussion centered on was the notion of independent documentary. Of course, there was a history of documentary since the silent film era. For example, silent newsreel footage of King Chulalongkorn visiting Europe in 1897, 2 years after the first Lumiere screenings took place in 1895, still exists. But that's what they essentially were, newsreels. Early Asian documentary were focused on state information service, and this became propaganda depending on political shifts. Documentary during World War II in countries dominated by Japan was shaped into war propaganda. As filmmaker Tsuchimoto Noriaki, who made the famous Minamata disease documentaries in the 70s, said during the Asia Symposium, in Japan, there was a time when a documentary was highly regarded. That was during the war. In wartime, people who were then making advertising films for dairy product companies were asked to go to the front and make victory films, such as the conquering of the Chinese continent or the victory over Singapore. Ironically, the war gave birth to documentary films in Japan. That was what my mentor and senior filmmaker colleague Kame Fumio used to say. This propaganda strain in documentary continued during the Cold War in countries where military dictatorships were in power, such as Korea and Indonesia. Interestingly, while Japan spurred the documentary forward during the war via propaganda, it unleashed a reverse cycle. By the 60s, a new generation of anti-establishment youth came to change the system. Ogawa's fellow director at the Iwanami production company, Tsuchimoto Noriaki, was one of them. He was liberal-minded. He wanted to make films that spoke about people rather than companies and products. As he said, even now I clearly remember the project. It was in 1965 when the Federation of Malaya was broken up to become Singapore and Malaysia. A new evolution was about to take place. A Singaporean foreign student on national scholarship, claiming that British influence in the country was too much, staged a radical demonstration in Tokyo. The young man who staged the demonstration was immediately stripped of his student status and his scholarship suspended. Finally, I made the film from my own resources, a self-financed film. The film was called Exchange Student Chua Swee Lin, made in 1965, and it launched the independent documentary movement. Ogawa followed with Sea of Youth in 1966, and then made the famous Sanri Zuka series about the Narita farmers who protested against the new airport. You know, I never saw that film, and that was the beauty of doing this research. In a similar way, that anti-establishment youthful idealism that raged against the machine appeared in Korea 15 years later. The reason for it was a movement towards democracy. As Kong Soo Chang, co-scriptwriter of May 80 Dreamy Land, a 1988 film, said, it was in 1980 when a video documentary of the Gwangju incident appeared that the independent movement caught people's attention. We, the members of the independent filmmaking movement of Korea, are a generation without mentors. We have no one to guide us. There was no one to teach us how to make films. We used to buy books published in foreign countries, translate them, shoot a Super 8, and learn through trial and error. Like Ogawa, Korea also has a father figure for documentary. His name is Kim Dong-won, and the film Sangye-deong Olympic, made in 1988, was made during 3 years when the director lived and documented the hardships of residents who were evicted from their homes for the Olympics. It became the first Korean documentary invited to Yamagata in 1991. When you think about today, it's not so hard to see how the documentary film woke up. The avant-garde documentary filmmaker from Japan, Masao Adachi, puts it best. If you ask me what documentary is, it is nothing else but how to denounce this contemporary world. It's the same for drama. If you say the drama should confront the times and depict the people in this cursed age, documentary is exactly the same.
Is it any wonder why then so many of the troubled Mekong Delta countries in Southeast Asia use the documentary form to revive the film industry? Before Cambodian filmmaker Riti Pan made his debut feature Rice People in 1994, he had already made a handful of documentaries examining the violent legacy of the Khmer Rouge. He then set up the Bopana Audiovisual Resource Center in 2006 with film workshops for young directors, many of whom made their first short documentaries. This was echoed with, in the case of Burma, with Anglo-Burmese filmmaker Lindsay Morrison, who returned in 1996 to make the documentary of Burmese Days, and then set up the Yangon Film School in 2005, where short documentaries could be made in workshops. With filmmakers in each new generation getting younger, the documentary film functions as an exercise to remember and reflect on the past and present. It becomes an essential way for the young to engage with history. This cursed age, as Adachi puts it, has driven documentary directors to confront countless issues in politics. The recent Arab Spring documentaries are a prime example. Environment, India and Bangladesh documentaries have covered flooding and dam building. The Japanese have covered the Fukushima nuclear disaster. Poverty, India, Hong Kong, Philippines have all tackled issues investigating poverty, slum living, migration trends, and homelessness. Colonialism is an ongoing topic for every Asian country excepting Thailand, as it was not colonized. Gender, taboo subjects and transgender trends are emerging from the most religious societies, India and Iran. And of course, censorship. Many festivals have even been centered on the subject of censorship, and they are in countries such as Malaysia, Korea, to Jordan. Perhaps the energy that spurs independent documentary filmmaking is not how cheap and available digital cameras are. It's not how many more media outlets there are today than ever before. It's not the internet. It's really just a long bottled up suppression that was just waiting to explode. It's a long history of experiencing injustice and feeling helpless about it. It's just a long time coming. Thank you. 예, 지금 필립체 평론가가 아시아 다큐멘터리 어떤 변화 그리고 이제 경향의 어떤 급격한 변화를 어떤 시대적으로 좀 이렇게 정리를 잘 해주신 것 같습니다. 특히 아시아에서 다큐멘터리가 급격하게 발전하기 시작한 게 사실은 80년대 이후, 또 한국 같은 경우는 사실 80년대 말 이후에 민주화 정권이 들어서고 나서야 가능했던 것 같습니다. 특히 그 이유는 그 영화도 뭐 물론 그렇겠지만 영화라는 매체, 특히 다큐멘터리가 가지고 있는 프로파간다적인 강력한 선전 도구로서의 가능성 때문에 아마도 전체주의적인 또는 권위주의적인 정부가 집권을 했을 때는 어떤 검열이나 미디어 통제를 통해서 일종의 억압을 가했기 때문에 미학적인 발전이 조금 지연이 됐던 것 같습니다. 그러면 두 번째 발제, 저희가 이렇게 발제 끝나고 토론을 이렇게 진행하는 것보다 일부에서처럼 세 분의 발제를 다 듣고 개별 토론을 다 한 번에 듣는 방식으로 진행을 하겠습니다. 두 번째 발제는 부산대학교 영화연구소 김기만 선생님께서 부산 독립 다큐멘터리의 경향에 대해서 발제를 해주시겠습니다. 네, 소개받은 김기만이라고 하고요. 부산에 거주하고 있어서 이 장소에 여러 번 와봤는데요. 이렇게 많은 청중인 처음인 것 같습니다. 그래서 매우 이미지 자체가 매우 당황스럽고요. 네, 긴장되기도 합니다. 네, 시작하도록 하겠습니다. 저는 부산 독립 다큐멘터리 영화의 경향, 경합하는 다큐멘터리의 기록수라고 하는 것에 대해서 얘기하려고 합니다. 먼저 부산 독립 다큐멘터리 현재 양상에 대해서 먼저 언급하는 것이 필요할 것 같은데요. 시간이 없기 때문에 핵심적인 내용만 빠르게 말씀드리도록 하겠습니다. 여러 가지 기사를 통해서 알 수도 있으시겠지만 오늘날 부산 독립 다큐멘터리는 양적으로나 질적으로나 매우 눈에 띄는 발전 형성을 보여주고 있습니다. 영화제에서 수상도 그렇고요. 비평적인 언급도 이러한 사실을 잘 확인할 수 있습니다. 그렇다면 이러한 상황에서 이러한 양상을 어떻게 평가할 수 있을 것인가 라는 질문이 뒤따르게 될 것인데요. 매우 손쉬운 방법은 소재와 형식의 다양성 혹은 넓은 스펙트럼이라고 하는 말로 설명할 수 있을 것입니다. 그래서
몇 가지로 요약을 해봤는데요. 첫 번째 보시면 김정근과 박배일 감독 같은 경우에는요, 한진중공업 총파업 상태나 이런 밀양의 송전탑 반대 운동 등 어떤 정치적인 이슈를 전면에 다루고 있습니다. 반면에 김지곤 감독이나 오민욱 감독 경우에는 어떤 극장이나 7080 밴드처럼 오래된 공간이나 사람들의 관심에서 멀어진 인물을 그린다고 할 수 있습니다. 그리고 세 번째로 김용조 감독 같은 경우에는 어떤 자신을 둘러싼 가족 혹은 광부, 사냥꾼 등 사회에서 소외된 인물들을 담아낸다고 할 수 있습니다. 이러한 어떤 소재의 다양성의 측면은 곧바로 형식의 다양성으로 이어지고 있는데요. 첫 번째 언급했던 김정은이나 박배일 감독 같은 경우에는 어떤 정치적인 이슈, 정치적인 내용, 그리고 운동성을 매우 전면에 드러내는, 우리가 흔히 생각하는 프로파간다를 나타내는 다큐멘터리일 수도 있는 것이죠. 그리고 두 번째, 김지곤, 오민욱 감독 같은 경우에는 매우 시적인 다큐멘터리 형식을 취하고 있습니다. 그리고 특히나 오민욱 감독 같은 경우에는 구조주의 영화의 방법 등을 취득하고 있기도 하고요. 그래서 매우 형식적인 실험에 초점을 두고 있다고 할 수 있습니다. 그리고 세 번째로 김용조 감독 같은 경우에는 매우 사적인 다큐멘터리, 그리고 지금은 그러한 경향이 변화되어서 현재에는 다이렉트 시네마라고 하는 관찰자적인 양식을 취하고 있기도 합니다. 방금 말씀드린 대로 이렇게 부산 독립 다큐멘터리의 몇 가지 양상들을 보셨는데요. 이러한 양상을 두고 역시나 여러 가지 분석 혹은 평가를 할 수 있을 것입니다. 이를테면 원인을 분석한다거나 혹은 미래를 예측한다거나 혹은 이러한 여러 가지 감독들의 내용과 형식을 범주화시킬 수도 있겠지요. 그런데 제가 하려고 하는 어떤 경향을 분석을 하려고 한다면 매우 큰 곤란함에 그리고 난감함에 처하게 됩니다. 왜냐하면 어떤 경향이라고 하는 사전적인 의미 그대로인 어떤 현상이나 사상 그리고 행동 따위가 어떤 방향으로 기울어지는 현상을 찾기가 이러한 양상에서는 전혀 찾아볼 수가 없기 때문입니다. 가장 큰 이유는 제가 가문하기 때문인데요. 어쨌든 어떤 표면적으로 이들의 다큐멘터리에 대한 태도와 스타일에는 외견상 일반의 공통점이 없는 듯 보입니다. 그리고 정치성을 작품에 놓는 입장과 매체에 대한 자의식 혹은 어떤 형식적 실험을 중시하는 태도 사이에는 매우 큰 간극이 존재하기도 합니다. 근데 이러한 상황을 두고 역시나 우리에게 매우 익숙한 두 가지 개념으로 이해할 수도 있을 것입니다. 먼저 첫 번째는 어떤 세대론이라고 하는 관점인데요. 우리가 흔히 다큐멘터리 1세대, 다시 말해서 정치적인 측면에 강한 1세대, 2세대는 형식적으로 약간 흘러가는 정치적 모더니즘, 세 번째는 완전 형식으로 넘어가는 이런 식의 시간적 선후관계에 따른 세대론으로 설명할 수 있겠지요. 하지만 제가 말씀드린 것처럼 이 5명의 감독들은 동시대, 현재 활동하고 있기 때문에 이러한 세대론으로는 설명하기가 매우 힘들 것입니다. 그리고 두 번째는 비동시성의 동시성이라고 하는 용어로도 역시 설명하려고 한 시도가 있을 수 있을 것입니다. 다시 말해서 같은 시대에 동시적으로 있을 수 없는 요소들이 동시에 존재한다는 것이죠. 그런데 이러한 태도에는 역시 어떠한 우열관계가 있다고 생각합니다. 정근대적인 것과 근대적인 것, 이러한 이면에는 역시나 문명과 미개 혹은 합리화, 비효율 이런 것들이 전제되어 있겠지요. 그렇게 본다면 이러한 측면에서 본다면 이러한 감독들 사이에도 우열관계가 전제되어서 설명하게 될 것이겠죠. 그래서 저는 이러한 방법이 아니라 어떤 경합하는 다큐멘터리의 기억술이라고 하는 개념을 한번 제안하고자 합니다. 다시 말해서 어떤 소재와 형식의 다양성을 야기하는 이러한 많은 다큐멘터리에 대한 이질적 태도들이 기억을 공유하고 생산하고 또 그것에 의미를 부여하는 어떤 적극적인 기억술로서의 다큐멘터리를 통해 서로 경합을 벌이고 있다라고 하는 주장인데요. 사실 이들이 어떤 독립 다큐멘터리라고 하는 담론적 차원에서 다시 말해서 독립 다큐멘터리라고 하는 정치적 특성이 여전히 유효하다면 어떤 큰 공식적인 역사에 맞서서 대항 기억을 만든다는 측면에서는 매우 공통점이 있다고 할 수 있겠죠. 또 사실 매우 일반적인 얘기이고 어떻게 보면 하나만한 이야기일 수도 있을 것입니다. 하지만 저는 여기에서 문화적 기억이라고 하는 개념을 전유해서 좀 더 논의를 진행하려고 합니다.
또 문화적 기억이라고 하는 것은 첫 번째로 기억이라고 하는 장을 고정된 실체가 아니라 계속해서 지속적인 갈등 과정 그리고 그 통합 과정으로 이해하려고 하는 개념입니다. 두 번째는 아까 첫 번째 말했던 공식 역사와 대항 기억의 대립이라고 하는 고정적인 형태, 이분법적인 대립이 아니라 끊임없이 공식 역사와 대항 기억이 갈등을 겪고 또 개별적인 기업들 사이에서도 갈등을 겪는 그런 과정으로 이해하는 개념이라고 할 수 있습니다. 이러한 문화적 기억이라고 하는 개념 그리고 다큐멘터리의 기억술이라고 하는 개념을 가지고 와서 좀 더 논의를 이어가도록 하겠습니다. 이렇게 되면 크게 세 가지의 단계로 다큐멘터리를 바라볼 수 있을 것인데요. 첫 번째는 말씀드렸듯이 어떤 이질적인 태도에 기반한 다큐멘터리가 다양한 소재와 형식을 통해 기억을 생산한다. 다시 말해서 기억술로서의 다큐멘터리라고 하는 측면에 대해서 말씀드리려고 합니다. 그러니까 총파업, 송전탑, 오래된 극장, 7080 밴드, 자신의 사적인 기록, 강부 이야기 이런 것들도 다 기억술로서의 다큐멘터리라고 말할 수 있겠죠. 두 번째는 이렇게 생산된 기억이 어떤 기억의 장에서는 때로는 공식 역사와 대항하기도 하고요. 또 대항기억이나 이러한 기억들, 개별적인 기억들 사이에서도 경합을 벌인다라는 단계로 넘어가게 됩니다. 다시 말해서 경합하는 기억의 장이라고 하는 측면이겠죠. 그러니까 기억의 장이 고정된 것이 아니라 끊임없이 갈등과 통합을 겪는다라고 하는 말입니다. 그렇다면 세 번째로 그 결과 기억을 생산하는 기억술로서의 다큐멘터리들 사이에서도 경합이 발생된다라고 하는 게 저희 전제인데요. 다시 말해서 경합하는 다큐멘터리의 기억술이라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 그러니까 이러한 5명의 감독들이 이질적인 태도가 다큐멘터리를 다루고 다큐멘터리에 대한 태도를 기반한 기억술로서 그 매체가 경합을 벌인다고 설명하고자 합니다. 그러니까 외견상 전혀 공통점이 없고 어떠한 특정한 방향으로 기울어지는 경향성도 없는 또 어떻게 보면 매우 모순적일 수도 보일 수 있겠죠. 이러한 상이한 태도가 공존하는 부산 독립 다큐멘터리의 경향도 바로 이러한 관점에서 이해할 수 있지 않을까 제안하고자 합니다. 첫 번째 세션과 좀 주제를 이어서 얘기를 드리자면요. 이렇게 경합을 벌이고 기억의 장을 통해서 그 기억의 장을 점유하고자 하는 것이 어떻게 보면 기억의 아카이브를 구축하려고 하는 다큐멘터리의 기억술이지 않을까라고 생각되기도 합니다. 그러니까 개별적인 필름들을 공적인 기관에서나 아니면 어떤 연구소에서 아카이빙 하는 것만이 아니라 다큐멘터리들도 그 사건에 대한 기억들을 자기의 매체를 통해서 그 기억술을 통해서 아카이빙 하려고 하는 태도를 보인다고 하는 것이죠. 그리고 처음에 제가 말씀드렸던 오늘날 부산 독립 다큐멘터리가 보여준 어떤 발전 양상도 이렇게 다큐멘터리의 기억술들이 서로 경합을 벌이는 그 결과물이 아닌가라고 생각을 합니다. 예, 이상으로 제 발표를 마치도록 하겠습니다. 김기화 선생님 발제 잘 들었습니다. 앞부분에 필리체 평론가가 아시아 다큐멘터리 경향을 다분히 통시적인 관점에서 분석을 해주셨다면 지금 공시적인 관점에서 지금 현재 활동하고 있는 부산의 다큐멘터리 감독들에 대해서 일부의 주제와 관련돼서 아카이브라는 또는 기억이라는 주제와 관련을 해서 잘 정리를 해주신 것 같습니다. 특히 문화적 기억을 생산하는 기억술, 경합하는 기억술이라는 개념은 저도 다큐멘터리 전공자이긴 하지만 한국 다큐멘터리를 논할 때 있어서 사실 굉장히 저도 발제를 듣고 많이 배웠습니다. 굉장히 새로운 개념을 제시해 주신 것 같아서 많은 도움이 될 것 같습니다. 예, 다음은 세 번째 저희 이제 마지막 발제죠 오늘. 세 번째 발제는 지금 필드에서 현장에서 지금 작업을 하고 계시는 다큐멘터리 작업을 하고 계신 감독님입니다. 지금 프랑스에서 활동을 하고 계시고 한국에서도 활동을 하고 계시고 윤재호 감독님 모시고 들어보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 제가 다큐를 시작한 지가 이제 5년이 지나갔는데요. 다큐를 만들면서 많은 어려움도 있었고 포기하고 싶은 것도 아주 많았습니다.
그럴 때 한번 2년쯤 됐었나요? 그때 다큐를 매우 잘 만드는 친구가 있었어요. 프랑스에. 그 친구한테 가서 좀 조언을 구했죠. 다큐를 만드는데 왜 이렇게 힘든가? 너무 어렵다. 그 친구가 그러더군요. 다큐를 만드는 것은 하나의 영화 학교를 다니는 것과 같다고. 그만큼 많은 노력과 시간이 필요라는 게 다큐인 것 같습니다. 그러다 보니까 뭐 제작 기간도 많이 들고 제작비도 많이 드는 것도 어쨌든 제가 하고 있는 작품에서 많은 시간도 소요됐고 지금 그래서 지금 제가 이제 소개해드리고자 하는 것은 이제 현재 제작 중인 다큐멘터리인데 마담 B라는 다큐멘터리입니다. 이게 한 인물의 변화 과정을 따라가다 보니까 제작 기간도 길었고 뭐 제작비도 생각으로 많이 들어갔는데요. 처음 기획했을 때가 2012년이거든요. 그래서 중간중간에 보시면 아시겠지만 촬영 중간에 뭐 마켓에도 참여하고 피칭도 참여하고 아무래도 다큐멘터리를 만들면서 시나리오가 써지다 보니까 하면서 제작비가 다 떨어지면 또 찾으러 가야 되고 그래서 많은 어려운 점이 많았는데요. 그래서 이제 곧 2015년 5월이면 이제 곧 끝이 날 작품입니다. 시간에 대해서 얘기하는데요. 제가 이 작품을 하면서 3년이 걸렸는데 그 전에 다큐도 2년이 걸렸습니다. 그래서 이 다큐를 만들면서 시간이 너무 많이 걸려서 그때도 참 힘들었는데 또 다른 친구한테도 가서 조언을 구했죠. 지금 2년째 작품을 하고 있는데 왜 이렇게 시간이 많이 걸리냐. 또 그 친구가 이제 우크라이나에서 활동하는 다큐 감독인데 여성 감독이거든. 그 친구가 그러더군요. 그 친구는 이미 10년 전부터 다큐를 만들고 있다고. 그래서 자기가 지금 아직도 10년을 더 기다려야 자기 작품이 완성될 거라고. 총 20년이 걸린다는 얘기죠. 그만큼 다큐를 만드는 데 있어서는 많은 인내심이 필요한 것 같습니다. 기술적으로도 쉬운 것이 아니고 다큐를 만들다 보면 많은 분들이 아시겠지만 변수가 많죠. 변수. 우연의 요소도 많이 들어가고 촬영을 하다 보면은 제가 의도된 것과는 다르게 상대방이 간단하게 예를 들어서 이분이 오른쪽으로 갔으면 좋겠는데 이분은 왼쪽으로 간다거나 매우 단순한 것 같지만 이런 단순한 디테일에서 많은 어려움이 있습니다. 다큐를 만드는 데 있어서. 특히 연출하는 감독 입장에서는 이게 우연의 일치를 기대할 수가 없거든요. 우연을. 우리가 다 준비를 해야 되는데 촬영을 하기도 전에 시나리오를 써야 하고 그분의 미래까지 미리 예측해서 만들어야 글을 써야 하는 게 이 다큐의 현실이거든요. 왜냐하면 다큐라는 게 아무래도 제작비와 또 연결이 되다 보니까 실질적으로 다큐를 만들다 보면은 우리가 한 인물을 따라가면서 예를 들었을 때 따라가다 보면 이 인물이 어떻게 변할 건지를 예측을 해야 되잖아요. 그것을 글로 써서 그렇게 해서 글을 써서 영화 마켓이나 다큐멘터리 마켓에 가서 돈을 찾아야 되는데 그 돈을 찾기 위해서는 그 시나리오를 써야 된다는 거죠. 아이러니컬하게도 그분이 어떻게 될지도 모르는 그 미래를 감독 스스로가 직접 글을 써야 한다는 것이죠. 그런 아이러니가 다큐에 있는 것 같습니다. 변수, 우연 그런 어려움들을 우리들이 예측은 할 수 있겠지만 그것이 결코 의도대로 가진 않는다는 거죠. 이게 영화가 아니기 때문에 영화를 만들게 되면은 배우를 섭외해서 시나리오가 이미 적혀 있고 대화도 다 적혀 있고 이렇게 해주십시오라고 하면 될 수 있겠지만 다큐는 그분한테 아무리 10번, 100번을 얘기해도 그게 원하는 대로 되지 않는 일이 아주 많습니다. 제가 지금 간단하게 공식 트렌드는 아니고요.
현재 제작 중인 다큐 트레일러를 간단하게 보여드리겠습니다. 실은 제가 이 작품을 이제 원래부터 만들려고 한 건 아니고요. 원래 컨셉은 이제 극명화를 시나리오를 쓰고 있었는데, 그 당시 시나리오를 쓰다 보면서 이제 정말로 필요했던 것들, 주제가 그렇다 보니까 직접 보고 만나야만이 시나리오를 완성할 수 있다고 생각해서, 그러다 보니까 실제 인물들을 만나게 됐고, 그분에 대한 이야기를 쓰면서 이 마담 B라는 인물의 다큐멘터리가 생긴 거고요. 그러면서 이제 제작비를 찾다가 참 많은 일이 있었죠. 그래서 실제로 이 다큐멘터리, 제가 하고 있는 다큐멘터리 제작비는 그렇게 유럽이나 이런 나라에 비해서 많은 건 아니고요. 보통 저예산 다큐멘터리라고 그러는데, 유럽에서는 예를 들면 5억에서 한 20억 정도 들어갑니다, 다큐가. 근데 한국은 모르겠어요. 어쨌든 저희가 지금 이 다큐만 진행하는 데는 한 1억 5천 정도 들어갔고요. 아직 끝이 안 났지만, 이게 다큐만 있는 게 아니고 지금 준비하고 있는 트랜스메디아라는 프로젝트인데, 인터넷 다큐도 있고 TV용 다큐도 있고 영화용 다큐도 있고, 그리고 후에 극명화도 있고, 그리고 또 후에 전시회도 있습니다. 그러다 보니까 실제로 제작비가 굉장히 많이 들어가요. 그 많은 제작비를 다 찾기 위해서 벌써 3년이 지났네요. 그리고 아마 이 모든 게 다 끝나려면 앞으로 한 4, 5년도 있어야 되지 않을까 싶습니다. 지금 한참 작업을 하고 계신 윤정 감독님, 바쁜 시간을 주셔서 감사드립니다. 오늘 이제 그럼 이제 토론자분들과 발제자분들 다 무대로 모시고요. 토론을 좀 진행해 보도록 하겠습니다. 먼저 순서대로 첫 번째 필립체 평론가, 문대택 부대표께서 발표해 주신 아시아 다큐멘터리에 대해서 우주상권영화제 조지훈 프로그래머가 토론을 진행해 주시면 감사하겠습니다. 제가 아마 이 자리에 있게 된 거는 우주상권영화제 프로그래머이기도 하지만 2년 전부터 시작된 그 아시아 다큐멘터리 프로젝트 맡계신 인천 다큐멘터리 포트라는 행사의 프로듀서 중에 한 사람이고, 제가 전주국제영화제에서 일하고 있을 때 그 한국의 다큐멘터리를 제작함에 있어 피칭이라는 시스템을 처음으로 도입했던 그런 경험 때문에 아마 이 자리에 있는 것 같습니다. 그래서 이제 본의 아니게 매년 한 50편 이상의 아직 만들어지지 않은 다큐멘터리 기획들을 늘 체크하고 보게 되는 상황이 되었고, 또 제가 프로그래머를 하고 있다 보니까 이제 한국의 다큐멘터리를 쭉 보면서 한 몇 년간 그런 작업을 하면서 저도 이 아시아 다큐멘터리에 대한 관심이 대단히 높아지고 있었습니다. 그런 의미에서 오늘 필립 지아 씨가 발표해 주신 이 내용은 사실은 아시아 다큐멘터리의 시작에 매우 중요한 이야기들이 이 안에 많이 담겨 있다고 보여집니다. 한국 다큐멘터리도 마찬가지지만 아시아 다큐멘터리, 특히 아시아 지역에서 만들어진 다큐멘터리들은 기본적으로 아시아가 가지고 있는 정치적 특수성, 그러니까 검열이라던가 강한 정부의 통제들, 사실 이런 데서 이제 하나의 카메라를 또 다른 선전의 도구로서 혹은 싸움의 수단으로서 활용했던 그런 시기들을 거치면서 발전해 왔습니다. 한국 같은 경우도 80년대 후반부터 본격적으로 독립 다큐멘터리가 만들어졌고, 불과 20년이 채 지나지 않는 상황에서 최근에 한국에도 수없이 많은 흥미로운 다큐멘터리들이 나타나고 있습니다. 1세대 다큐멘터리들이 우리가 아까 말씀하셨던 여기에 나와 있는 기계에 대한 분노, 그러니까 일종의 체제에 대한 분노, 사회 시스템에 대한 분노, 이런 것에서부터 시작을 했다면 최근 2년에서 3년 정도 전부터 시작되는 한국 다큐멘터리의 경향은 훨씬 더 다양해지고 있습니다. 최근에 들어서 대표적으로 박창현 감독이나 작년 한 해 되게 대단히 화제가 됐던 정윤석 감독의 논픽션 다이어리라던가
박경근 감독의 철의 꿈, 이런 미술계 쪽에서 활동하시는 분들이 다큐멘터리에 와서 조금 더 흥미로운 미학적 다큐멘터리를 장르 안에서 굉장히 미학적 시도들이 이루어지고 있고 1세대 다큐멘터리들이 지속적으로 가져왔던 액티비즘 계열, 그러니까 사회의 어떤 사회를 변화시키는 하나의 수단으로서의 다큐멘터리의 운동 역시도 그대로 명맥을 강하게 유지하고 있고, 그 외에 아까 부산 독립 다큐멘터리 진영에서 이 영화계에서도 만들어지고 있는 다양한 시도들이 역시 한국 다큐멘터리 전체적으로 봤을 때도 소재면이나 형식면이나 굉장히 다양한 변화들이 있습니다. 제가 궁금한 거는 이겁니다. 그러니까는 제가 필립스에 말씀을 드리면서 아무래도 아시아 전역을 대상으로 두고 여러 군데를 여행하시면서 활동을 하고 계시기 때문에 최근 아시아 지역에서 만들어지고 있는 다큐멘터리의 여러 경향들이 있을 거라고 생각됩니다. 특히 국가적으로 봤을 때 좀 흥미로운 다큐멘터리들이 많이 나오고 또 새로운 다큐멘터리들이 많이 만들어지는 걸로 알고 있는데, 좀 뭐 주목할 만한 국가나 혹은 최근 좀 눈에 띄는, 그러니까 액티비즘 계열이 아니라 최근에 작년에 그 리트펀 감독의 잃어버린 사진들이라는 영화가 칸 영화제 주목할 만한 부분 대상을 받은 적이 있는데, 이렇게 좀 흥미로운 시도가 있는 그런 어떤 경향을 볼 수 있는 그런 작품들이나 혹은 국가 혹은 뭐 신인들이 많이 활발하게 활동하고 있는 새로운 경향에 대해서 좀 말씀해 주시면 좋겠습니다. Well, that was a question I was afraid of getting today. I guess to me what's interesting is the sort of undeveloped cinema industries. So, like for example, when I go into Bangladesh, in the poorer countries, that's where the hunger is to make films about issues. So for me, if you ask me whether there's an emerging unknown trend, it's from those undeveloped cinemas where they've got nothing to lose, they've got practically no budgets, and there's a lot of young people who want to say something. I have gone to some of those young festivals, like a children's festival in Bangladesh, where it's run by children. The filmmakers are like teenagers, and they're all trying to do something. Or even films that are coming up from Nepal, for example. The countries which don't really appear much on the world map. To me, that's the stuff which is coming out, which is very fresh and unknown. 예, 대답이 되셨으면 좋겠습니다. 질문 혹시 더 있으신가요, 주변님? 예, 알겠습니다. 그러면 하나 더 부탁드리겠습니다. 네. 사실은 이거는 아시아에는 영화제들도 비슷한 상황인 것 같습니다. 그러니까 주로 아시아의 중요한 다큐멘터리 감독들이 전 세계에 알려지는 루트는 보통 해외에 있는 큰 영화제들을 통해서 알려졌다가 다시 아시아의 역으로 알려지는 경우들이 많이 있다고 생각이 듭니다. 그거는 사실은 아시아 영화에도 마찬가지고요. 대한민국의 아시아에서 가장 큰 부산국제 영화제가 열리고 있지만 정작 우리의 관심은 거기서 상영되는 한국 영화와 그리고 유럽 영화들 혹은 미국 영화들에 관심이 가 있지, 실제로 아시아 감독들이 부산국제영화제를 통해서 국제적 명성을 얻거나 하는 경우들은 상대적으로 좀 부족하지 않나라는 생각들을 종종 하게 됩니다. 그래서 아시아적에도 조금 더 이런 부분을 이제 다큐멘터리 쪽으로 좀 좁혀서 살펴보면 아시아 다큐멘터리도 조금 더 비평적인 어떤 담론을 만들어내거나 조금 이런 거에 집중할 수 있는 어떤 무언가가 필요하지 않나라는 생각을 종종 하게 됩니다. 조금 더 아시아적인 시선에서 바라보는 아시아 다큐멘터리들이 조금 더 많이 보여질 필요가 있다고 보여지는데, 이 아시아적인 시선에 대한 문제는 필립스 학교에서도 계속 관심을 가졌던 주제이기도 하다고 생각합니다. 이걸 좀 다큐멘터리 쪽으로 좁혀서 좀 말씀해 주실 수 있는지 궁금합니다. You want to respond
response to that. Well, every year when Cannes takes place, I'm actually in Colombo in Sri Lanka. So, I spent the last 10 years of my life avoiding the big festivals. And so I'm always going to, some off the beaten track festival like Ladakh in India, which is the Indian part of the Himalayas. And so the pattern is always the same. And there's always a lot of young people. There's always a lot of questions about how to say and express things which they feel, and there's a lot of hunger for learning. It strikes me over and over again, and they always ask me stuff like, how do we get funding, and where do we go to learn to do this or that. But I noticed that the best learning for them is not through a structured film school or anything. It's just the school of life or the school of experience. In the end, the ones who have something interesting to say, they will just go out to do it, and they'll work with maybe a senior filmmaker. So, for example, the Children's Festival in Bangladesh that I talked to you about, the guy who started the festival is a senior director who started the Film Society movement in Bangladesh, maybe in the 1980s. His name is Moshadul Islam. And then, later on he decided that he keeps seeing all this young talent, and why not just put the power into the hands of the young people. And so he just organized this festival, and he allowed the children to run it themselves. So you have like volunteers who are like 5 years old, looking after the cinema. The projectionist is a teenager, for example, and that's the wonder of it. You see that when you really have nothing, you've got nothing to lose, as Bob Dylan would say. So that's the excitement for me. When I go into Sri Lanka, it's the same kind of excitement, because the country finally found peace. They stopped fighting, and then there was a greater optimism to do something creative. So once again, the young filmmakers are coming out, but then their struggle is that they have to fight against this old bureaucratic system which favored senior directors. But then they have done a lot of changes. For example, last year they held their first international film festival. They did it themselves independently, and then they found that they had this incredible audience. They even in the daytime when people are supposed to be working, they were crowding the cinemas. So in those situations, it's really exciting to see it. 그 필체 주제에 대해서 조정 프로그래머께서 토론해 주셨습니다. 다음은 그 두 번째 발표를 해주셨죠. 부산 독립 다큐멘터리의 경영에 대해서 강원대학교 정락길 교수님께서 토론 진행해 주시기 부탁드리겠습니다. 그 부산 독립 다큐멘터리의 영화의 경영, 경합하는 다큐멘터리 기억수라는 주제의 발표하신 김만 선생님의 말씀을 잘 들었고요. 제가 사실 이 지휘자로서 벌써 자격이 좀 안 되는데, 제가 지금 이 부산 독립 다큐멘터리 영화들을 제가 보지 못해서 지휘자로서 아주 심각한 결격 사유가 있는 것 같습니다. 먼저 이것을 말씀을 드리고, 그냥 가장 일반적인 선에서 제 질문을 하는 것으로 대신하는 걸로 하겠습니다. 지금 새 발표를 하다 보면서 이제 아시아 영화들이 되게 좀 중심이 된 것 같은데요. 제가 받았던 느낌은 각국마다 어떤 흔히들 이제 다큐멘터리가 진실이라고 얘기를 한다면
진실을 받아들이는 방식이 각국마다 틀릴 수도 있겠구나라는 어떤 그리고 그 각국마다 처해 있는 어떤 진실에 대한 강도가 다 틀릴 수도 있겠구나 하는 그런 생각이 들어요. 왜냐하면 어떤 의미에서 정치적인 주제가 모든 미학적인 주제를 떠나서 중심적인 주제가 되는 나라가 있고 그렇지 않은 나라들이 분명히 있기 때문에 어떤 이것은 어떤 흔히들 서구의 논리대로 남북의 문제, 그러니까 개발의 어떤 단계의 문제로 볼 것이 아니라 사실은 예술이나 어떤 미학이라는 것 자체가 어떤 역사적 그리고 사회적 맥락 속에서 전달한다는 의미에서 본다는 의미에서 좀 다차원적으로 봐야 한다라는 의미가 일단 제 생각에 들고요. 그 다음에 두 번째로는 김규환 선생님의 발표에서 이제 김정근, 박배일 감독님 같은 경우에는 정치성, 그 다음에 이제 김지건, 오민 감독님 같은 경우는 이학성이라는 어떤 주제들 속에서 그리고 또 이제 김영조 선생님 같은 경우는 대단히 구조주의 형식을 사용한 어떤 다큐멘터리 형식을 취한다 이렇게 말씀을 하시면서 아주 좀 재미있는 게 어떻게 이것을 규정할 것인가를 얘기를 하시면서 그러니까 공통점의 부재 사실 이건 말이 안 되는 얘기죠. 그리고 무슨 쪽에 상이한 태도의 공존이라는 어떤 얘기를 하신 것 같아요. 근데 저는 이게 이러한 정의가 대단히 타당한 정의일 수도 있다라는 생각을 하면서 동시에 이것이 어떻게 보면은 어떤 한국에서 그러니까 부산이라는 곳에서 취하고 있는 어떤 다큐멘터리에서 우리가 좀 유의해서 봐야 될 지점이 아닐까 이런 생각이 듭니다. 그러니까 뭐냐면 어떤 의미에서 그러니까 옛날 대서사와 소소사 이러면서 시대의 변화를 옛날에도 한 적이 있었는데 사실 이 공통점의 부재, 공통점의 상이한 태도의 공전 이런 문제들 속에서 그러니까 저는 기억술이라는 개념이 좀 타당한 개념이면서 하면서도 조금 의문이 들었던 것은 이것은 어떻게 보면 인류의 역사를 자연사적 관점에서 보는 것이 아닌가라는 어떤 그 속에서 이 다큐멘터리 구체적인 작품 속에서 미학적 태도와 그 다음에 제작적인 어떤 정치성들이 다 있는 것인데 그것들을 너무 이제 너무 구시적인 관점에서 다 뭉뚱그린 것인가 아닌가 하는 하나의 의문이 들고요. 그 다음에 오히려 지금의 이러한 주제들 속에서 어떤 의미에서 그러니까 각 아시아마다 다 취한 어떤 진실에 대한 규명이라는 측면이 다르다는 점에서 이것이 어떻게 보면 우리 사회가 취하고 있는 어떤 현실, 그러니까 사실은 지금 현실이 무엇인지가 좀 더 대단히 복잡한 사회가 됐잖아요. 그러니까 우리가 우결이라는 프로를 보면 거기 속에서 진짜 진실을 보는 것이 가상을 보는 것인지를 우리는 유의하면서 지금 점차 보고 있는 현실이 되어가고 있는데 그러면서 이런 것들 속에서 좀 이렇게 다큐멘터리에서 진실이라는 것의 문제가 좀 더 복잡화된 것이 아닌가라는 것이 좀 있는 것이 아닐까라는 어떤 복잡하다는 의미가 어떤 양태인지 모르겠지만 그러니까 어떻게 보면은 이 수많은 그러니까 양쪽으로 수많은 다큐멘터리 제작되고 그럼에도 불구하고 지금의 그러니까 저는 항상 제가 이제 춘천이라는 시골에서 있다 보니까 부산에 오면은 이 영화의 전당의 건물에 압도돼요. 너무 이 거대한 문물색이 나 혼자하게 여기 속에서 너무 외로운 존재로 이렇게 살고 있다는 느낌이 들 때가 있는데 이것들과 사실 다큐멘터리 현실과 어떤 상관관계가 있을까 이런 생각 들 때가 있고 영화가 과연 여기 속에서 과연 행복할까 이런 생각 들 때가 개인적으로 있고 그런 생각이 들었었는데 그런 의미에서 그러니까 사실 우리가 그러니까 다큐멘터리에서 이제 그러니까 특히 이제 또 아까 말씀드린 대로 어떤 나라마다 차이가 있는데 우리 속에서 지금 다큐멘터리가 지금 어떻게 유통되고 소비되고 있는가라는 것에 대한 질문이 지금 그러니까 부산 다큐멘터리를 바라보는 데 있어서 좀 이렇게 궁금한 지점이라고 좀 얘기를 할 수가 있을 것 같아요. 왜냐하면은 제가 이 다큐멘터리 너무 절절한 감정의 다큐멘터리를 보고 세상은 이런 것이야라고 얘기를 할 때 지나가는 버스에서 지나가는 사람들을 볼 때 엄청난 무기력감을 느끼기도 하더라고요. 개인적으로.
그러한 의미에서 한번 좀 부산 다큐멘터리에서 그러한 어떤 유통 좀 이상한 질문이긴 하지만 하나의 질문을 한번 던져보고 싶습니다. 네. 먼저 자연사적인 태도로 다큐멘터리의 현재적인 양상을 분석한 것이 아닌가라고 하는 질문에 대해서 답변을 드리자면요. 오히려 자연사적인 태도라기보다는 언급하셨던 정치적인 것이나 산업적인 고려를 이 영화들이 각각 하고 있고 그것에 기반해서 다시 말해서 영화에 대한 태도에 기반해서 다양한 기업술에 관련된 작품들이 나오지 않나 싶고요. 질문을 너무 많이 하셔서 어떻게 답을 드려야 될지 잘 모르겠는데요. 진실이라고 하는 측면 역시도 우리가 흔히 전통적인 다큐멘터리에서 말하는 객관적인 인식이라고 믿음, 그러니까 픽션 영화가 호구를 드러내고 다큐멘터리가 어떤 현실의 진실을 그대로 드러낸다라고 하는 믿음이 이미 깨진 지가 오래된 것 같고요. 그렇다면 이 개별적인 작품들이 말하고 있는 것은 그러한 객관적인 진실이라기보다는 개인적인 그리고 사적인 믿음에 더 가까운 것이 아닌가. 그리고 그것이 실천이 담보되면 그 믿음이 단순히 어떤 관념적이고 생각만 한 것이 아니라 구체적인 실천에 담보되는 믿음과 연관된 것이 아닌가 생각이 들고요. 글쎄요, 유통적인 부분은 제가 뭐라고 답변을 못 드릴 것 같고, 또 한 가지 영화의 전당 말씀하셔서 이 오민호 감독의 작품의 예를 한 가지 들려고 합니다. 그러니까 이런 영화가 있습니다. 지금 부산에 중구에 가면 부산 근대 역사관이라고 하는 건물이 있는데요. 그게 일제시대에는 척식회사로 지냈다가 그리고 해방 후에는 민문화원으로 사용되고 이제 지금은 새롭게 근대 역사관으로 바뀌었죠. 그러니까 동일한 건물이 시대에 따라서 다양한 용도로 거치게 되는데 그것이 단순히 아주 실용적인 용도가 아니라 거기에 역사적인 관점이 배어 있는 것이죠. 그러한 것을 살펴보려고 하는 작업. 이 옴덕 감독의 작품 한 예가 아닌가 싶습니다. 예, 정학 교수님 혹시 추가 질문 더 있으십니까? 아니 좋은 얘기를 제가 영화를 보지 않고서 질문을 드려서 그러니까 구체적인 것들을 많이 결여되어 있는 것 같은데 그런 얘기를 아주 잘 이야기를 하신 것 같습니다. 예, 그러면은 세 번째 토론을 진행해 보겠습니다. 윤재호 감독 별제에 대해서 스웨덴 영화진흥위원회 테오 샤포스가 토론을 진행해 주시겠습니다. 테오, I was just trying to hear what you said. At first, thank you for having me here. It's an honor. It was really interesting to hear all of you. Coming from Sweden and not knowing so much about Asian documentaries, it's really interesting to hear all of you because unfortunately, we don't see that many Asian and especially not Korean documentaries in Sweden. We can mainly see them at the major festivals in Sweden and maybe on cinema. I think we distribute 1 or 2 Asian films on cinema each year in Sweden, which is really few. And listening to you about your production of your film and your struggle is, I understand it, and because we have similar problems in Sweden for the directors. But I think that Swedish documentary filmmakers have it easier than documentary filmmakers from Korea. Swedish documentary have a long tradition. We have had a wide variety of international successful films over the years, and well, we have of all at the Academy Awards, the best ones have been Searching for Sugar Man, and from 1960, I think, or maybe 51, I can't remember the year. It's the Arne Substoff documentary. And I think that our long tradition has affected our
financing on documentaries, because in Sweden you can kind of easily get production funding and development money, so you can work for a long time with your film. A lot of films, documentary films that are coming from Sweden, have been developed for 2 years, absolutely, but sometimes 10 or 20 years. And one important thing at the Swedish Film Institute, well, I'm invited here as I work for the Swedish Film Institute, the main financier for film in Sweden. But I work with the distribution. I work with financing. But from Swedish Film Institute, you can get production funding. You can also get distributing support. So we help Swedish filmmakers travel around the world to screen their films, and also travel around the world to find financing. And I think that's, as a country as big as Sweden, you need international co-production, and both for finances and also just to find documentary friends so you can share ideas. And my question was how much support you get from the Korean Film Agency, or I can't remember the name, for developing your film, and how long you will be working with it. 보통 이제 저 같은 경우는 이 작품을 시작할 때가 프랑스였기 때문에 대부분의 제작비가 프랑스에서 온 거고, 아무래도 한국에서는 제작비를 찾는 게 매우 어려웠어요. 근데 현재 구체적으로 저희가 이제 서포트를 받은 데는 이제 방송 콘텐츠 진흥재단이라는, 거기 이제 다큐멘터리를 지원해주는 데가 있고, 거기서는 3천만 원을 지원해주고요. 그리고 이제 작년에 전주국제영화제에서 이제 관객상을 타면서 후반 작업 지원을 이제 1,000만 원을 받은 게 있습니다. 그리고 예, 현재로서는 한국에서 지원받은 건 그게 다고요. 나머지는 다 프랑스에서. 이 프랑스 영진위 영진위라 그러나요? 프랑스 영진위에서 이제 CNC라는 데가 있는데, 거기서 대부분 뭐 지원을 다 받았습니다. 아무래도 한국에서는 저도 이제 작년부터 이제 한국 마켓에 이제 좀 참여를 하다 보니까 아마 뭐 조지훈 씨가 더 잘 아시겠지만 많은 펀딩이 생기고 있어요, 한국에서는. 그래서 되게 그쪽에서는 되게 좋은 것 같고, DMZ 뭐 이런 인천 다큐포트라든가 많은 뭐 전주국제영화제, 그리고 부산국제영화제 이런 다큐멘터리 그런 마켓들에서도 지원을 많이 해주는 걸로 알고 있어요. 제가 여기서 이제 지원을 신청한 데는 이제 신청해서 받은 데는 그런 두 군데예요. 어떻게 보면 저희가 이 두 주제를 큰 대주제로 묶은 이유는 관찰, 기록, 그리고 재현, 표현이라는 어떤 단계적인 건 아니겠죠. 하지만 다큐멘터리가 영화의 한 양식으로서 실제 존재하는 실제계를 바라보고 기록한다는 아주 베이직한 원칙이 있고, 어느 순간에는 일종의 아키비스토리스의 기능도 다큐멘터리 감독들이 가지고 있다는 차원에서 그렇게 좀 주제를 약간은 인위적일 수 있지만 그렇게 좀 잡아봤습니다. 그리고 지금 최근 뭐 아시아뿐이 아니라 전 세계적으로 그 데이터베이스 내러티브라는 말까지 나올 정도로 단순히 아카이브라는 게 공적인 절대적인 객관성의 관점에서 그냥 키핑하고 보존하고 하는 것을 이제 한참 넘어서서 데이터베이스를 기반으로 일종의 스토리텔링까지 할 수 있는, 국내에서도 예를 들면 김경만 감독 같은 경우에는 아마 굉장히 귀한 작품들이죠. 그러니까 기존에 있는 파운드 푸티지들을 활용해가지고 새로운 어떤 기억에 관한 해석들을 만들어내는 작업들을 하고 있고, 그래서 그렇게 멀지 않은 분야일 것 같습니다. 그래서 이렇게 주제를 잡았습니다.
혹시 지금 이제 종합 토론을 좀 진행을 할 텐데요. 저희가 시간이 아직 여유는 있습니다. 그러니까 플로어에서 지금 앞에 나온 발제자분들이나 뭐 토론자분들에게 질문이 있으시면은 해당되시는 분을 지정을 해주시고 질문을 해주시면 감사하겠습니다. 예, 저 마이크 좀 준비해 주시고요. 예, 질문 있으시면 주시죠. 일부 전장 맡으신 김건 교수님은 원래 한 번만 물어본다고 그러셨죠? 네, 네, 저는 질문 나올 때까지 물어봅니다. 질문 있으시면 해주시죠. 없으신가요? 질문 있으시죠? 잘 고민해 보세요. 그 기록관리학적인 관점에서 질문을 해주셔도 좋고요. 뭐 어떤 질문도 좋습니다. 개인적인 질문도 좋습니다. 없으신가요? 그러면 준비하실 동안 제가 좀 질문을 하나 드리도록 하겠습니다. 그 윤재영 감독님한테 좀 질문을 드리고 싶은데요. 아까 아무래도 이제 앞에 두 발제자분은 좀 이론적인 차원에서 발제를 해주셨고, 세 번째 윤재영 감독님은 지금 필드에서 본인의 어떤 작업의 경험을 통해서 발제를 해주셨기 때문에 아마 시간이 많이 모자라셨을 것 같습니다. 특히 이제 프랑스에서 주로 작업을 하다가 어떻게 보면 국내에서 작업하신 거는 이번이 본격적으로는 사실 처음이신 거죠. 예, 그래서 아까 그 태호의 질문처럼 어떻게 보면 특히 다큐멘터리라는 장르, 저는 장르라고 부르진 않는데요. 다큐멘터리라는 영화의 어떤 한 양식을 만드는 데 있어서 분명히 현실적인 차원에서 좀 차이점이 있다고 아까 말씀해 주신 것 같습니다. 그러면은 그 차이점을 극복하기 위해서 한국의 어떤 맥락들에 대해서는 좀 이렇게 정보를 어떤 방식으로 좀 알아보셨는지 좀, 아니면 좀 더 이렇게 좀 알아보실 계획이신지. 제작자와 제작 프로듀서와 이 감독이 함께 작업을 하지만 이제 대부분의 펀딩 시스템들은 보통 제작자가 다 준비를 하기 때문에 저는 이제 실제로 감독들이나 하고 싶어하는 작품에 대해서 설명을 하고 글을 쓰면은 나머지 이제 제작에 관련된 것들은 이제 프로듀서가 직접 나서서 하는 경우가 대부분 있고, 한국에서는 좀 달랐어요. 제가 작년에 와서 이제 한국 프로듀서와 같이 이제 제작을 같이 이제 진행하면서 한국은 오히려 감독과 프로듀서가 거의 같은 하나라고 해야 될까요? 거의 하나, 모든 일을 같이 모든 일을 번갈아 하면서 때론 제작하시는 분이 맡기도 하고 때론 제가 다 해야 되는 경우도 많고, 실질적으로 한국에서의 제작 여건이 작년에는 제가 그렇게 쉽진 않았어요. 되게 어려웠고 연출 감독이 해야 하는 일이 굉장히 많았어요. 굉장히 많았고 서류도 준비해야, 연출 감독이 이제 서류도 같이 준비해야 되고, 특히 이제 제작비 예산서를 직접 이제 제작사와 같이 써야 하는 경우도 굉장히 힘든 경우고, 그리고 그런 제작비를 받게 되더라도 그 비용을 어떻게 쓸 것인지, 거기에 대한 뭐 영수증 처리는 어떻게 할 것인지, 뭐 돈을 어떻게 써서 잘 이용해서 제작의 영화의 그 질을 올릴 수 있을지, 뭐 그런 것도 모든 걸 같이 해야 하는 이게 굉장히 힘든 것 같아요. 그런 부분에서 또 그렇게 또 다른 부분에서는 또 많은 것을 배워요. 왜냐하면 이것을 진행하면서 제작이 어떻게 돌아가고 한국의 영화 다큐멘터리 시장이 어떤지도 많은 것을 배우게 됐고, 그래서 보통 이제 지인들을 통해서 저는 많이 알게 됐어요. 사실은 제가 두 번째 발제 들으면서 좀 들은 생각이 있어서 뭐 질문이라기보다 좀 의견을 좀 말씀드리면 좋을 것 같아서 마이크를 잡았습니다. 사실은 대한민국에서 서울과 서울 외 지역으로 우리는 흔히 나누죠. 사실은 저에게 부산에 사신 분들은 어떻게 느끼실지 모르겠습니다만, 부산에 살지 않는 제 입장에서는 부산도 서울과 서울 아닌 지역에 속한다는 느낌이 되게 많이 받곤 합니다. 따라서 제가 그 발제를 들으면서 저도 여기 김지공 감독님의 작품들을 한 2개 정도 본 적이 있는데요. 이 작품을 보면서 굉장히 좀 강한 인상을 받았던 것 중에 하나는 결국 이렇게 지역에서 활동하는 감독들이 자기가 가장 잘 아는 지역을 소재로 해서 무언가 작품을 만들어 나간다는 것 자체가 매우 소중해 보였습니다. 사실 우리가 아시아 다큐멘터리 이야기를 했지만
아시아 다큐멘터리는 아시아의 특징은 굉장히 각각의 나라들이 각기 다른 역사, 정치 그런 배경들을 가지면서 각각이 다 로컬적인 성격들이 굉장히 강합니다. 그러다 보니까 각각 어떻게 보면 유럽처럼 유럽이라고 쉽게 말할 수 있을지 모르지만 특히 아시아의 경우는 언어도 다 다르고 하기 때문에 그렇게 그 하나로 뭔가 묶기는 참 쉽지 않은 것 같습니다. 아시아도 그렇고 그런데 이제 한국적인 상황에서는 사실은 서울이 아닌 지역에서 영화를 만든다는 것 그다음에 다큐멘터리를 만든다는 것 자체가 매우 어려운 일이기 때문에 특히 김시건 감독님의 작품을 보면서 그 작품 하나하나가 매우 소중해 보였습니다. 여기 보니까 오민혁 감독님의 영화는 저도 나중에 좀 기억을 했다가 보고 싶은 생각이 많이 드는데요. 이런 작업들이 어느 지역이나 좀 지속적으로 작업이 될 수 있도록 우리가 크게 기록을 한다는 거는 뭐 예를 들어서 무형문화유산원에서는 보이지 않는 무형문화유산을 계속 기록해 나가는 어떤 그런 작업들을 수행을 하죠. 하지만 그건 우리가 작품이라고 부르지 않습니다. 하지만 각각의 지역에 있는 감독들이 자기가 잘 아는 지역의 소재를 가지고 지속적으로 작품을 만들고 그거를 같은 지역에 있는 사람과 공유를 하고 또 약간 보편성을 지닌 것들은 다른 지역에서 상영을 하고 이런 과정을 통해서 늘 서울만 바라보는 이런 좀 경향이 강한 사회를 살고 있는 우리들에게 이런 작품 하나하나가 얼마나 중요한지 생각을 하게 되고요. 여기 계신 여러분들도 그런 거에 대한 좀 많은 관심들 가지고 그런 작업들이 또 지속적으로 될 수 있도록 관객도 되어주시고 또 지속적인 지원도 필요하지 않나라는 생각을 해봅니다. 예, 중요한 말씀을 해주신 것 같습니다. 이제 좀 준비가 되셨죠? 지원을 해주시려면 질문도 많이 해주셔야 되니까 혹시 플로어에 질문 있으시면은 두 분 정도는 받아보면 좋겠습니다. 없으신가요? 다들 피곤해서 그러신가? 일부에서 너무 열띤 토론을 하긴 했죠. 그래도 있으실 것 같은데 저쪽에 계시네요. 저기. 감사합니다. 네, 너무 발표 잘 들었습니다. 저는 전주에서 왔고요. 저 역시도 로컬리티 문화에 대해 상당히 많은 관심을 갖고 있습니다. 그런데 그런 가운데서 계속해서 다양한 기억들을 만들어가는 과정들, 그런 노력이 계속 진행되어야 된다는 것은 이견이 없습니다. 그렇지만 상당히 그 콘텐츠를 만들어가는 당사자들의 입장에서는 상당히 공허하고 허무한 그런 외침같이 느껴질 때가 있죠. 그런 상황에서 그냥 무조건적으로 관객들에게 관심을 촉구하고 관심을 가져달라고만 요청하는 것에서 머무를 수밖에 없는 상황이 때는 너무 많이 슬픕니다. 근데 그런 것들을 조금 더 적극적인 방안으로 인해서 지역민들에게 설득력을 얻는 그런 영화 또 그런 문화 콘텐츠가 될 수 있는 방안 같은 것들에 대해서 조금이나 생각해 보셨다라면 좀 말씀해 주셨으면 감사하겠습니다. 김기만 선생님께 질문 드릴게요. 보통 질문을 많이 받으면 발제가 잘못되었다라고 하는 것은 증거가 되는데요. 제가 큰 잘못을 한 것 같습니다. 말씀하셨던 것처럼 어떤 지역성, 로컬리티를 다루는 작품들이 매우 중요하고요. 그 활성이나 그것을 단순화시키는 것은 이 자리도 그런 역할을 할 수 있는 한 가지 방법이라고 생각합니다. 그리고 지금 열리고 있는 단편영화제도 마찬가지고요. 전주에서도 독립영화제가 있고 부산에서도 독립영화제 있고 그런 식으로 활성화시키고 단순화시키고 단순히 관객에게만 요구하는 것이 아니라 그런 지원도 정부에게 원하고 그러한 절차들을 밟아야 될 것 같고요. 또 로컬리티 관련해서 조금 더 말씀을 드리자면요. 단순히 뭐 부산의 로컬리티는 이거다라고 주장을 해버리면 제가 좀 조심스러워하는 부분이기도 한데요. 그게 공식적인 역사, 서울에 반대하게 되면 완전 대립적인 관계 속에 들어가 버린다는 것이죠. 글로벌과 로컬이라고 하는 대립적 관계. 그렇게 되면 또 막 이분법적으로 갈려지고 거기서 더 나은 생산적인 논의로 못 가게 되는 경우가 있죠. 만약에 서울을 중심으로 두지 않았을 때는 서구랑 또 그냥 뭐 파리랑 서울이라고 했을 때는 서울이 또다시 로컬리티를 드러내는 공간이 될 수도 있는 것이죠. 그러한 비판 지점들을 조심스럽게 바라봐야 되지 않을까 생각하기도 합니다. 대답이 되셨을 것 같습니다.
더 질문을 받겠습니다. 예, 역시 한 분이 스타트를 해주시니까 이어지군요. 네, 저도 발표 잘 들었습니다. 저도 똑같이 김기환 쌤한테 절대 발제가 문제라고 생각하지 않고요. 아무래도 좀 다른 얘기들보다는 좀 더 제가 생각하고 있는 것들과 많은 부분들을 공유할 수 있기 때문에 사실 질문할 수 있는 게 아닌가 싶습니다. 보통 아까 이제 발제문을 봤을 때도 공식 역사와 이에 대항하는 대항기업과의 그런 사실은 경합, 투쟁 이런 부분들을 사실 말씀을 하셨는데 공식 역사 같은 경우는 컨텐츠가 사실 하나로 단일화될 수가 있잖아요. 뭐 이미 국가기관이 있을 수도 있고 그 국가기관에서 모으는 자료들, 뭐 비록 그게 필름이 됐든 아니면 일반적인 그런 기록들이 됐든 그런 중심으로 모을 수 있으니까 사실 우리에게 공식적인 얘기가 되고 우리는 그걸 잘 받아들일 수가 있는데 반면에 사실은 전 잘 영화에 대해서는 모르겠고요. 영화제도 사실은 작년과 올해에 걸쳐서 알고 접해있기 때문에 알게 된 거지만 부산, 전주, 뭐 인천 여러 지역이 사실 분산이 되어 있어요. 이런 분산되어 있는 지역에서 사실 나오는 그런 기억에 대한 아까 말씀한 기억 아카이브라 말씀하셨지만 이런 아카이브들이 너무 분산되어 있으니까 사실은 대항기업을 만든다 하더라도 그것들이 사실 주관적으로 A라는 세력에 대해서 우리가 반발하는 비세력으로 나오기엔 사실 좀 많이 부족하지 않나라는 생각이 들거든요. 그러니까 뭐 이게 부산에서 개최됐다, 전주에서 개최됐다 그게 문제가 아니라 그러면 공식 역사에 대해서 우리는 이런 국제영화제, 단편영화제들이 그런 담론을 만들겠다고 싶으면 사실 하나로 뭉칠 필요가 있거든요. 이게 공식 역사가 잘못됐다가 아니라 나는 이런 역사도 있고 이러한 생각도 가지고 있지만 일상적으로 사람들이 살아가고 있는 이런 부분들을 얘기하는 게 다르지 않다. 이런 것도 중요하다라고 얘기하는 목소리를 키우게 하려면 분산되어 있는 지금 시스템보다는 조금 약간 그것이 통합되어지고 모아지는 그런 얘기들이 사실 좀 되어야 되지 않을까 싶어요. 물론 지금 되고 있는데 제가 모르기 때문에 사실 질문이 들 수도 있겠지만요. 그러니까 이러한 부분들에 대해서 그러니까 공식 역사라는 그런 이미 하나로 단결된 것과 각각 서로 각 지역에서 소리를 내고 있는 이런 분산되어 있는 이런 두 세력 간의 그런 경합에서 좀 이렇게 동등하게 사실은 그런 이 대결이 이루어지기 위해서 어떻게 김기환 선생님께서 생각하고 계신지 궁금합니다. 네, 감사드립니다. 네, 집에 가서 자책을 많이 하게 될 것 같아요. 제가 시간이 없어서 자세히 말씀을 못 드렸는데 단순히 공식 역사에 대립되는 대한기업만을 만드는 게 중요하다고 말씀드린 것은 아니고요. 그 대한기업들 사이에서도 서로 경합이 벌어지고 있다. 말씀하신 표현을 쓰자면 분산되어 있는 것들 사이에서도 경합이 이루어진다. 그런 것들이 더 중요하지 않는가라고 말씀을 드린 거고요. 그것을 다 하나로 모은다 라고 했을 때 그런 역할을 할 수 있는 것은 바로 아카이빙, 기록관리 사람들의 역할이 아닐까. 혹은 뭐 접근 가능성, 누구든지 언제나 접근할 수 있는 가능성. 또 그러한 아카이빙된 재료들이 파운드 푸티지로 다시 영화로 재사용할 수도 있을 것이고요. 가장 기본적인 통로는 영화제가 되지 않을까 싶습니다. 죄송합니다. 원래 도와주려고 했던 건 아닌데요. 이게 물론 되게 중요하고 저도 그렇게 생각을 합니다만 제가 얘기하고자 하는 것은 사실은 이러한 것들을 하고 있는 것들은 차후에 이런 것들이 계속 아카이빙 축적이 돼가지고 다른 사람들에게 일반 대중에게 원하는 사람에게 서비스가 돼야 되는 사실 그런 부분이잖아요. 서비스가 되려면 사실 자료들이 모여야지 되는데 아까 제가 말했던 그 부분들은 이제 이러한 단순한 대립이 아니라 여기서는 특히 자료가 잘 축적이 되고 있는데 예를 들어서 제가 부산국제영화제에서 이번에 부산국제 단편영화제에서 A라는 작품이 출품되었다는 거를 사실 어디서 제가 이걸 검색을 해서 얻을 수 있는지 사실 잘 모르겠고 그렇다고 해서 전체적으로 우리나라 전국적으로 국제 단편영화제, 국제영화제에서 한 것들을 제가 뭐 이렇게 검색을 해가지고 찾아서 볼 수 있는 방법도 사실 또한 없습니다. 그러니까 공식 역사 같은 경우는 이미 워낙 잘 아카이빙이 돼 있으니까 우리가 검색을 하면 잘 나오겠죠. 그러니까 거기에 대해서 잘 들어갈 수 있겠지만 이제 각 지역에서 이렇게 나눠진 것들이 하나로 아카이빙 되어 있다는 논의 자체가 나오지 않으면 여기서 나오는 것들 사실은 관심 있는 사람들이 와서 직접 서치해가지고 볼 수 있는 건 있지만 그 외적인 부분들은 사실은 우리가 접하기 어렵기 때문에 혹시 그런 부분에서 여기에 대항하는 이쪽에서의 뭔가 그런 모임들 아니면은 뭐 자료를 해서 하나로 모아가지고 우리가 검색을 편하게 한다든지 이용을 편하게 한다든지 서비스할 수 있게 한다든지에 대한 그런 얘기들이 혹시 나와야 되지 않을까라는 생각에서 제가 말씀을 드린 겁니다. 네, 저도 100% 동의하고요. 제가 정확히는 모르겠지만 각 영화제들, 특히나 뭐 요즘에 독립영화제들조차도
그런 상영된 작품들을 끊임없이 아카이빙 하려고 하는 그런 작업을 하고 있는 것 같고요. 아마도 제일 반제에서 제일 세션에서도 나왔듯이 영상 자료원의 역할이 가장 크겠죠. 네, 그런 역할을 하는데. 예, 지금 말씀하신 제가 잠깐 예. 이게 제가 아까 질문을 좀 잘못해서 이런 질문 김기만 선생님한테 뭐 이렇게 이런 질문이 나오는 것 같다는 자책감 들면서 그러니까 뭐 어떤 그 다큐멘터리가 가지고 있는 어떤 다양한 로컬한 특성, 다큐멘터리가 막 보여줄 수 있는 어떤 그런 것들은 당연히 있는 건데 이제 그러니까 제가 사실은 질문을 드리고 싶었던 것은 이제 그러한 차원인데 이제 그런 어떤 시스템적인 차원 속에서 어떻게 그러니까 제가 이렇게 좋은 영화를 봤는데 이렇게 좋은 영화를 버스를 타고서 그냥 일상 속에서 살아가는 사람들을 봤을 때 그 사람들과 이 영화는 어떤 관계일까라는 문제를 제가 질문을 던져본다라고 했잖아요. 그러니까 아카이브라고 하는 것은 사실은 그러니까 거대한 도서관이랑 비슷한 것이잖아요. 거대한 도서관이 사실은 그 책들이 대중들한테 다가서지 못했을 때 그것은 어떤 의미가 없는다라는 의미에서 저는 이제 말씀을 드렸던 거고요. 근데 이제 제가 그러니까 그러니까 저는 좀 이렇게 미학이나 제작적인 차원에서 질문을 던지려고 했던 그 중에 하나가 제가 어떤 사진을 하나 본 게 있어요. 어떤 그러니까 그 시위자들의 사진인데 시위자들의 사진에서 그 속에서 그 사진가가 찍은 거는 시위자들이 뒷모습에다가 시위자들이 버린 쓰레기통을 이렇게 전면으로 해서 찍었더라고요. 그래서 그때 들었던 생각이 어쩌면은 우리가 이렇게 진리라고 믿고 싸우고 있는 저 진리들이 저 쓰레기통처럼 다시 또 순환되는 것이 아닌가라는 어떤 기록자의 이야기들이 생각이 나서 그런 차원에서 그러니까 다큐멘터리의 어떤 진실이라는 것 시점의 문제가 참 중요하지 않을까 하는 그런 차원에서 질문을 던진 거고요. 그러니까 그것은 그것이 즉각적으로 어떻게 소통이 돼가지고 이렇게 우리 얘기로 이렇게 된다라는 문제는 아니고 다큐멘터리가 지향해야 될 지점들에서 중요한 지점이 아닐까 하는 차원 속에서 혹시 그런 지점들에서 이제 고민되는 것이 있지 않을까라는 차원에서 질문을 던졌던 겁니다. 예. 예, 이제 저희가 시간이 거의 다 됐습니다. 그래서 정말로 마지막 한 분만 딱, 예, 저쪽에. 저는 윤지호 감독님께 여쭤보고 싶은데요. 한 관객으로서 또 기록 관리를 공부한 학생으로서 다큐멘터리가 실제로 있었던 사건을 사실적으로 그리는 영역이라면 역사성을 지니는 어떤 것을 기록하는 작품 정도로 저는 해석이 되는데 그런 이런 역사성을 담고 있는 것을 직접 다루는 직업이 느끼는 공통점이라고 할까? 역사에 대한 주관적인 고뇌가 분명 진행 과정에서 느껴질 거라고 예상이 되는데 혹시 그런 고뇌가 느껴지신 적이 있는지 혹은 그런 게 생기면 어떻게 해결을 하시는지 궁금합니다. 다큐를 솔직히 실질적으로 제가 한국을 2001년에 떠났다가 이제 2014년 작년에 들어왔거든요. 한 14년 정도 이제 13년 정도 딴 나라에 있다가 왔는데 다큐를 5년 전부터 시작하면서 실제로 많은 부분에서 내가 몰랐던 부분들을 알게 된다고 했나요? 그래서 다큐라는 게 사실이란 말은 따지고 보면 참 애매모호한 말이기도 한데요. 제가 생각하는 사실은 오히려 감독 다큐를 만들자 하는 그 감독의 주관적 시선이 아닐까 싶습니다. 그래서 저는 역사적으로 무언가가 저장이 된 그 기록 자체도 어떻게 보면 그 시대 때의 그런 심혈에서 저장된 하나의 또 다른 주관적 입장이 아닐까 싶고요. 그리고 그런 것들이 계속 반복되면서 저희들이 할 수 있는 것들은 그러면서 이제 토론을 하면서 많은 시각들이 서로 나누어졌을 때 또 다른 시점을 우리가 알 수 있는 게 아닐까 싶습니다. 그러다 저는 어쨌든 이 다큐를 하면서 많은 것을 알게 된 것들은
제가 알고 있었던 그 사실이 실질적으로는 아니었을 것 같다. 그런 거죠. 장시간 동안 굉장히 흥미롭고 어떻게 보면 좀 심층적인 주제를 해서 얘기를 나눠봤습니다. 좀 부족한 논의들은 컨퍼런스 이후에 따로 밖에서 잠시 또 이야기를 나누실 수 있는 시간이 있으리라고 생각이 듭니다. 어쨌든 오늘 저희 큰 대주제가 필름 아카이브 그리고 다큐멘터리였습니다. 필름 아카이브는 어떻게 보면 이제는 단순한 역사적인 어떤 일차적인 역사적인 자료의 차원을 넘어서 특히 현대 다큐멘터리나 현대 실험 영화 영역에서는 일종의 창작의 진료로서까지 기능을 하고 있습니다. 그래서 그 두 영역 간의 어떤 일종의 접합점이 무엇인지에 대해서 오늘 어떻게 보면 굉장히 융합적인 관점에서 볼 수 있었던 좋은 기회였던 것 같습니다. 예, 오늘 두 세션을 통해서 전문적인 의견들, 고견들을 제시해 주신 발제자분들과 토론자분들 그리고 김광 교수님, 그다음에 김영 교수님, 윤원아 교수님께 다시 한번 감사 말씀드립니다. 그리고 객석에서 오랫동안 경청해 주신 관객분들께도 우리 다 같이 한번 박수를 치면서 끝내도록 하겠습니다. 네, 고생 많으셨습니다.